ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ ପାଳନରେ ପ୍ରୀତିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ମାତୃପ୍ରେମୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମାଙ୍କ ଚରଣ ନିବେଦନ କରୁଛି। ପ୍ରାର୍ଥନାଟି। ଶ୍ଵେତ ଗୋଲାପର ଛୋଟ ପାଖୁଡ଼ା ମା ଝରି ପଡୁ ଆମ ଶିରେ। ଶ୍ଵେତ ଗୋଲାପର ଛୋଟ ପାଖୁଡ଼ା ମା ଝରି ପଡୁ ଆମ ଶିରେ। ভিতরে বাহারে ভিতরে বাহারে যেতে কলুষতা, ভিতরে বাহারে যেতে কলুষতা ধুই যাও তো হসরে। শ্বেত গোলাপর ଛୋଟ ପାଖୁଡ଼ା ମା ଝରି ପଡୁ ଆମ ଶିରେ। ଚାହାଣି ଶିଖାରେ ଜାଳି ଦିଅ ମାଗୋ ଆସ୍ପୃହାର ଧୂପବତୀ। ଚାହାଣି ଶିଖାରେ ଜାଳି ଦିଅ ମାଗୋ ଆସ୍ପୃହାର ଧୂପବତୀ। ବିଶ୍ୱାସ ବୀଣାରେ ବାଜୁ ନିରବଧି କରୁଣାର ମଧୁ ଗୀତି। ଜୀବନ ତରୁମା ଜୀବନ ତରୁମା କୁସୁମିତ ହେଉ। ଜୀବନ ତରୁମା କୁସୁମିତ ହେଉ ଆଶିଷ ଝରଣା ନୀରେ। ଶ୍ଵେତ ଗୋଲାପର ଛୋଟ ପାଖୁଡ଼ା ମା ଝରି ପଡୁ ଆମ ଶିରେ। ଝରି ପଡୁ ଆମ ଶିରେ। ଅନ୍ତର ମନ୍ଦିରେ ନିରନ୍ତର ତୋର ପୂଜା ମାଗୋ ହେଉଥାଉ। ଅନ୍ତର ମନ୍ଦିରେ ନିରନ୍ତର ତୋର ପୂଜା ମାଗୋ ହେଉଥାଉ। ତୋହରି ନାମରେ ଦିବ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ରଚି ଆମେ ଗାଉଥାଉ। ତୋହରି ନାମରେ ଦିବ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ରଚି ଆମେ ଗାଉଥାଉ। ତୋର ହାତ ଧରି ଆମେ ଆମେ ତୋର ହାତ ଧରି ଆମେ ଗୋ ତୋହରି। ତୋର ହାତ ଧରି ତୋର ହାତ ଧରି ତୋର ହାତ ଧରି ଆମେ ଗୋ ତୋହରି ପଥେ ଆଗେଇବୁ ଧୀରେ। ଶ୍ଵେତ ଗୋଲାପର ଛୋଟ ପାଖୁଡ଼ା ମା ଝରି ପଡୁ ଆମ ଶିରେ। ଭିତରେ ବାହାରେ ଭିତରେ ବାହାରେ ଯେତେ କଳୁଷତା ଧୋଇ ଯାଉ ତୋ ହସରେ। ଧୋଇ ଯାଉ ତୋ ହସରେ। ଧୋଇ ଯାଉ ତୋ ହସରେ।
বন্দে মাতরম। খুব সুন্দর ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଅପାଙ୍କର ଏହି ବନ୍ଦନାଟି। କଥାରେ ନାହିଁ, ସଙ୍ଗୀତ ଏମିତି ଏକ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଯାହାକି ଅନ୍ତର ଭିତରେ ହୃଦୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ମନ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଏ। এই ସ୍ଥିର ମନରେ ଆମେ ଶୁଣିବା ଆଜି ସତ୍ପ୍ରେମଙ୍କର ଚେତନାର ଅଭିଯାତ୍ରା। ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ଆଲୋଚକ ବିଧାନ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ତାଙ୍କୁ এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ସେ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ରଖିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନୀରବ ରହି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବା। परम करुणामयी माँ, परम प्रभु श्री अरविंद आज अपराह्नर पाठचक्र जोग देइथिबा सबु दिव्य अभिष्ट भाई भौणी मानू स्वागत करुची। आमे पाठचक्र भाग नौचु, एक कथा स्पष्ट कर देउची जे प्रचलित जीवन आमको भल लगुनी, प्रचलित धारणा आमको भल लगुनी। पूर्वर आम जो चेतना भितर बंचुलु से चेतना आमको सेतिकी आनंददायक लगुनी, जो आम आउ गोटे किसी खोजुचु। से खोजा ही ए पाठचक्र। आम जो जीवन बंचुलु से जीवन आमको शांति आनंद दे पारलानी, जहा फल आम आउ गोटे जीवन बंचा इच्छा करुछु। आम मनोभाव को बदल को चेष्टा करुछु, जो आम पाठचक्र जोग दौछु। जो पाठचक्र आम निजुकु गढ़िवार कला, निजुकु सजाड़िबार कौशल आरोहण करि पारुछु। सेही क्रम रे आम सत्प्रेमकर चेतनार अभियात्रा स्वाध्याय आलोचना करुचे। आम किछि किछि लोकंक घर को गला बेले तांको घरर वातावरण यदि सुसंगत होई थाए, व्यवस्थित होई थाए, आम भितरे ताहा आनंद कोन आनंद दिए, आमको आनंद दिए। आउ किछि किछि परिवेश भितर गले आम भितरे अवसाद चली आसे। तेणु आमको दरकारी और क्षतिकारक स्पंदन भितरे फरक बारिया पड़ो। को परिवेश को गले मो भितर जो भाइब्रेशन होउची, से जो माने परिवेश रे जो भाइब्रेशन अच्छी मो साधनार सहायक होउची ना मते पुण तळु खसई दोची। तेणु जहा सब दरकारी से सब होउची आनंदर, सहानुभूतिर, भलर, अस्तिवाचक गुणितक। जंत्रणा ठीक सेमती वितृष्णार, मंदर, नास्तिवाचक गुणितक, जहा आम पई क्षतिकारक। जंत्रणा हेउची सेई एक ही शक्तिर चरम तीव्रता। आनंद तीव्र हेले तार जंत्रणादायक विपरीत परिणत हुए। तेणु सबू आमर इंद्रिय मानकर परंपरा, एक श्री अरविंद कहते ये सब कहीं होची ना आम इंद्रिय माने जो जो गुला भितर आज पर्यंत चली आसी, जो परंपरा को नहीं बंची आसी, तारी हूँ ए परिणाम। माँ कहते जे चेतनार कंटा को सामान्य एपट सेपट टिके करने को पड़िबो। संपूर्ण ज्ञान एवं संपूर्ण उपलब्धि अवस्था जागतिक चेतना को जहा किसी स्पर्श करुची ता आनंद परिणत हुए। आम चेतनार संकीर्णता और अभाव ही सबु किछिर
सबकिछि कष्टर ही कारण। चेतना जदि विस्तृत होता है आमको ता कष्ट लगिबनी, आनंद भी लगिबो। आपण राति रे सोईछन्ते सकाळ को घरर द्वार मुह खोलिले, खोलिला बेले हठात जने सुंदर पोशाक पिंधि आपण को द्वार मुह आसी छिड़ाइछन्ती सुंदर स्त्री लोकटी। आपण देखिले पचारे मु तो आपन को केबे देखिनी, आपण कुआडे आछन्ती ना कोन तू जेते जेते पाठ चक्रू सब जाउचू बुलुचू कहा को खोजुचु ना मां को खोजुची। मां को मो जीवन मां को चेतना को लेकिन बंचिया चाहूची से मां को प्रति मुहूर्त स्मरण करुची ना मु होची सेई मां। जानी परछु तो तू मो फोटोग्राफ टे रखिचु घर भितरे कहीं रखिचु ना मोरी चेतना को केमिति मने पकई पारिबु, मो चेतना को केमिति आरोहण करि पारिबु, ग्रहण करि पारिबु, सेति पई तू गोटे विग्रह रखिचु। मु किंतु चिंता कली बहुत दिन तू डाकुचु, मु सेइथि आज स्थिर कले तो कथि के आसिली आउ मु कुआरे जीविनी, 24 घंटा ही तो संज्ञा देबी। अपन टिके थका मारी गले 24 घंटा मां मो संगे जदि रहिबे ताले मु जो किछि किछि मिथ्या आ किछि किछि सतर अनुभूति कि नहीं बंची पारिबी तो। मु जो चेतना भीतर बंचुची सकाळो किछि समय पई मां को चेतना भीतर रहि जाउची, तापर आउरी अवशिष्ट 22-23 घंटा मु से साधारण चेतना भीतर रहउची। मां को रखले तो मु आउ किछि अलगा काम करि परिबिनी, मु तो मिछ कहि परिबिनी, मु तो भूल करि परिबिनी, मो कुतुर जे माने अनेक दिन से नष्ट हो जिवो। आपन टिके आगो थतमत हो जिवे भाबिबे। मां कहला मु किंतु स्थिर करी आछे तू बहुत दिन आनी मते जेहेतु खोजुचु 25-30 वर्ष लानी खोजुचु डाकुचु। मु कहली ना आउ से फोटो भीतर केते मते मने पकइबो, मु सेहितरे वास्तव तो गति आज आछी। मु तो संगे प्रत्येक मुहूर्त रहबी, तू जो खाइले खाइबी, तू सोइले सोइबी, तू चलिले चलिबी, तू काम कले करिबी, मु किंतु तो संगे थिबी। भाबंतु तो यदि सତରେ मां आसंती आ मां आम सहित प्रति मुहूर्त संगे रही थांती आमे बची परिबा? आमे निजु से अनुसार प्रस्तुत करनु तो। एटा गोटे प्रश्न आमे निजु पचारिया दरकार। मां को नहीं मु प्रति मुहूर्त रे बंचीबी ये कथा कहिदेबाटा सहज, किंतु मु से चेतना भितर बंचीबी। मु दांत घसिला बेले भाबु नथिबी मां दांत घसुचंती, मु खाइला बेले भाबुथि मां मो संगे खाउसंती, सोइला बेले भाबुथि मां मो संगे सोइसंती। एटा कहिदेबा सहज, किंतु वास्तव जीवन रे ताको रूपायित करिबा एतिके सहज नुह। तेणु आम पाखे जंत्रणा एथि पई अछि जेहेतु आमे निजुको प्रस्तुत पर्यंत करिनु, ग्रहण करिवार सामर्थ्य आम पाखे कम अछि। आम चेतना संकीर्ण गंडी भितर बंचुची जोथि पे हमको जंत्रणा भोगियो पड़ुची। नैतिक हेउ बा शारीरिक हेउ ता हम दुख सुखर जीवन नाटक और अस्तित्वर पौरुषहीनता निमित्त दायी। आमर प्राण को उपवासी करी रखिबा द्वारा यार प्रतिकार हबनी, जेपरिक नीतिवादी माने करंती। प्राण को प्रसारित करिबा पड़िबो, किछि को त्याग करिबा को हबनी, बरं अनेक किछि को ग्रहण करिबा को हबो। निजर चेतना को विस्तृततर करिबा को हबो, कारण यह ही होची विवर्तनर अर्थ। आमे मंदिर जाउचु, मूर्ति सामने नमस्कार करुचु, कहीं से चेतना को नहीं आम बंचिया को चाहूचु, परोक्षे से चेतना नहीं बंचिया को चाहूचु, किंतु आमे एजाबट प्रस्तुत हेनु। जेतबे प्रस्तुत हेजिबु मां को चेतना रे नहीं, मां को चेतना रे बंचिबु, से घरे फोटो रखियार आवश्यकता पड़िबनी, धूप द्वार आवश्यकता पड़िबनी, किछि दरकार पड़िबनी। आमे पाठ चक्र कला बेले मां को फोटो रखुचु, विग्रह रखुचु, रखियार आवश्यकता पड़िबनी, कारण आमे प्रति मुहूर्त रे सेही चेतना भितर बंचु। यदि बंचु थिबु, किंतु आमे सेही चेतना भितर बंचुनु बोली आम जीवन रे झड़ झंझा, दुख, अशांति,
ସବୁ କିଛି ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ସାଧକ ଆଉ ବାହ୍ୟ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତାର କ୍ରୀଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାରିତ ହୁଏ ନା। କେତେକ ସମୟ ପାଇଁ ଚାରି ପାଖରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ଜୈବିକ ଆବେଗଶୀଳ ସ୍ପନ୍ଦନ ସବୁକୁ ଉତ୍ତର ଦିଏ। ଏଇ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଦୀର୍ଘ ଜଣାଯାଏ, ଯେପରି ଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ ନୀରବ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗେ। ଏହା ଯେ ଏତେ ସହଜରେ ହେଇଯିବ ତା ବି ନୁହଁ, ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏଇ ସମୟରେ ଖୁବ କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗିବ, କାରଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ ସାଧାରଣ ଉତ୍ସରୁ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କ୍ରମଶଃ ହରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ କଣ ହୁଏ, ଆମେ ଯୋଉ ଉତ୍ସରୁ ସବୁ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଶାନ୍ତିକୁ ଖୋଜି ବୁଲୁ, ସେ ଉତ୍ସରୁ ଆଉ ସେ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଆପଣ ପାଇବେନି, ତାକୁ ହରେଇ ସାରିଥିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିର ସ୍ୱାଦ ଜାଣି ସାରିବା ପରେ ସେ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଖୁବ ସ୍ଥୂଳ ମନେ ହୁଏ। ସର୍ବଦା ଶକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ସ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ରହିବାର କ୍ଷମତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହାସଲ କରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କିଛି କିଛି ଫାଙ୍କା ବି ରହେ। ସାଧକ ଅବତରଣ କରୁଥିବା ଶକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟ ଲାଭ କରେ, ଯାହାକି ତା ଭିତରେ ଏକ ନୂତନ ଛନ୍ଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସର୍ବଦା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ଯେ ଯଦି ପାଦେ ଆଗକୁ ସେ ଯାଏ, ତେବେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ମିଳୁଥିବା ସାହାଯ୍ୟ ତାକୁ 10 ପାଦ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ଆମେ ଯଦି ଭାବିବା ଯେ ଏହା ଏକ ନାସ୍ତିବାଚକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତେବେ ଭୁଲ କରିବା। ଅବଶ୍ୟ ଆମ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତା ଦାବି କରେ ଯେ ନିଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ଯାହାକି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାର ଏକ କୌଶଳ। ଆମେ ଯୋଉ ପୁତଳିକାଟି ତିଆରି ହେଇଛି, ଆମେ ଯୋଉ ତିଆରି ହେଇଛୁ, ଦେଖୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଆମ ଶରୀର। କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଯୋଉ ମନ, ଯୋଉ ପ୍ରାଣଟି ଅଛି, ସେଇ ସବୁ କିଛିର ନିୟନ୍ତା। ସେ ପ୍ରାଣ କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଟିକେ ସଂକୋଚନ ମାନେ ସଂକୁଚିତ ଜିନିଷକୁ ତା ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ସେ ସେଠି କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରାଣ ସତ୍ତାଟି ପ୍ରସାରିତ ହେଇନି, ବିସ୍ତୃତ ହେଇନି। ଯିଏ ଖୁବ ବିସ୍ତୃତ, ଯାହାର ହୃଦୟ କହନ୍ତି ନାହିଁ, ତା ହୃଦୟ ବହୁତ ଉଦାର। ଉଦାର ଅର୍ଥ ବିସ୍ତୃତ। ତେଣୁ ଯାହାର ହୃଦୟ ଉଦାର, ସେ ସବୁ କିଛିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ହୃଦୟଟି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ସେ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରେ, ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଏ ଜୀବନର ଯୋଉ ସ୍ୱାଦ ଆମକୁ ମିଳୁଛି, ତାହା ଆମକୁ ଆଉ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁନି। ଆମେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିର ସନ୍ଧାନ ବା ଆଲୋକ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିଲେଣି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରଚଳିତ ଜୀବନ ଆମକୁ ଏତେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେଉନି। ଯାହାକି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତିରେ କିନ୍ତୁ ସାଧକକୁ ବିଶେଷ କିଛି କଷ୍ଟକର ନିୟମ କରିବାକୁ ବା ମାନିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ। ସେ ତାର ସତ୍ତାର ଏକ ଅସ୍ତିବାଚକ ଆଗ୍ରହକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥାଏ। ସେ କ୍ରମଶଃ ବିକାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ବିଗତ ଦିବସର ନିୟମ ଓ ଆନନ୍ଦ ସବୁ ତାକୁ ଖୁବ ସୀମିତ ଆଉ ଶିଶୁ ଖାଦ୍ୟ ସମ ମନେ ହୁଏ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ବହୁତ ଆପଣ ଏଇ ବୟସରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାବେଳ କଥା ମନେ ପକେଇବେ, ଆରେ ହେଇ ମୁଁ ଅମକ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଦେଖା ହେଲା ବେଳକୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସେ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ଛୋଟବେଳେ ତାର ମୋର କେତେ ମାଡ଼ଗୋଳ ହଉ, ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଛୁ, ସେ ମୋ ନାଁରେ ଆମ ଘରେ ଆସି କେତେ ମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗପିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟିକେ ତା ସେଇ ଚେତନାରେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥାଟା କଣ, ଯୋଉଟା ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ ତାହା ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ବା ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆରେ ଏମିତି ଆମକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ଭିତରକୁ ଯିବେ, ତା ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା, ତାହା କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି। ତାହା ଗୋଟେ ଆମୋଦଦାୟକ ଲାଗିବ, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ କେତେ ମୋ ଭିତରେ କେତେ ମାନେ ଅବୁଝାପଣ ଥିଲା, ଯୋଉ କଥାଟା ସାମାନ୍ୟ ଜିନିଷ, ମୁଁ ତାକୁ କେଡେ ବଡ କଥା ଭାବୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଏଇ ଉପଲବ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସଞ୍ଚାର ହବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ମତାମତ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ ବା ନିଜର ମତାମତ ହରେଇଲା ପରି ବି ମନେ ହବ।
ଆମେ ଜାଣିପାରନ୍ତେ ଯେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଥରେ ହରାଇବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗୋଟାଏ ପାହାଚ ଆଗକୁ ଯିବା। ଜାଣିପାରନ୍ତେ ଯେ ଆବଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ସତ୍ୟ ଆଡକୁ ଯିବା ଫଳରେ ଆମର ଜୀବନ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଏ। ଜୀବନ ପରି ଗୋଟାଏ ବିଶାଳ ସତ୍ୟ କେବେ ବି ସୀମିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଇଏ ସବୁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଗ୍ରଗତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତାର ମୂଲ୍ୟ ଦିଏ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଏତେ ମହାନ ଯେ ଏହା ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରେ, ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ସତ୍ୟ ଭିତରକୁ ଅବିରାମ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଯୋଉ ଆମେ କହୁନା ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ କହୁଛି, ଠିକରେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ କଣ ବୁଝିଛୁ, ସତ୍ୟକୁ ଆମେ କେତେ ପରିମାଣରେ ବୁଝିଛୁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଆପଣ ଏବେ ଯୋଉ ମତାମତ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେଇ ମତାମତ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାଳିଆ ବି ଲାଗିବ। କାହିଁକି ନା ଚେତନାରେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପାହାଚ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେଣି। ଯୋଉ ପାହାଚରେ ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାହା ଥିଲା ଠିକ ବା ସତ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାହାଚ ଗଲା ପରେ ସେ ଭୁଲ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ତାହା ପିଲାଳିଆ ବି ଲାଗିବ। ଆପଣ ଚେତନାକୁ ତାହା ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ପିଲାଳିଆ ଅସ୍ଥିର ଶୀଘ୍ର ଶକ୍ତିହୀନ ହେଇ ପଡୁଥିବା ପ୍ରାଣସତ୍ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ନୀରବ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରାଣସତ୍ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା, ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାଣସତ୍ତା। ଆମ ଏବେ ଯୋଉ ପ୍ରାଣସତ୍ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଯୋଉ ଅନେକ ଉଦ୍ବେଳନ, ଅନେକ ଢେଉ, କେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଢେଉ, କେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦର ଢେଉ, କିନ୍ତୁ ଢେଉ ଉଠୁଛି। ତ ଏହା ନିସ୍ତରଙ୍ଗ ନୁହଁ, ସ୍ଥିର ନୁହଁ, ଏ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଏ ପ୍ରାଣ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରାଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯୋଉଟାକ ସବୁବେଳେ ନୀରବ, ଯିଏ ସବୁ ଶକ୍ତିର ଅପୁରନ୍ତ ଉତ୍ସ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଶକ୍ତି ବା ସେଇ ପ୍ରାଣକୁ ଆମେ ଆବିଷ୍କାର କରିବା, ସେଇ ପ୍ରାଣକୁ ନେଇ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଇଏ ଜୀବନ ଆମକୁ ମଧୁମୟ ଲାଗିବ, ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଲାଗିବ, ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦଉଥିବ। ଫୁଲଟିଏ ଫୁଟୁଥିଲେ, ପକ୍ଷୀଟିଏ ଉଡି ଯାଉଥିଲେ, ଏ ଫୁଲରୁ ସେ ଫୁଲକୁ ବସୁଥିଲା ବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରତି ଘଟଣା ଭିତରୁ ଆନନ୍ଦ ଆରୋହଣ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ଇଏ ପ୍ରାଣସତ୍ତା ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ଭଳି ସମର୍ଥ ନଥାଏ। ସେ ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ପ୍ରାଣସତ୍ତା। ସେଇ ପ୍ରାଣସତ୍ତା କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ହଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାଣସତ୍ତା। ଏଇ ପ୍ରାଣସତ୍ତା ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିର ମୂଳ ଉପାଦାନକୁ ତାର ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବ୍ୟତୀତ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରାଣସତ୍ତାଟି ଧାରଣ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମିଶିକିରି ଅଛି, ଭାବ ପ୍ରବଣତା ମିଶିକିରି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାଣସତ୍ତା ସେଥିରେ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ନଥାଏ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ନଥାଏ। ଆମେ ଏକ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଏକାଗ୍ରତା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁ, ଯାହା ତରଙ୍ଗର ଚଞ୍ଚଳତା ତଳକୁ ଥିବା ସମୁଦ୍ର ପରି ଶାନ୍ତ। ଏହା ମୂଳ ସ୍ଥିରତା ଆମର ସ୍ନାୟୁକୁ ଅଚଳ କରିଦିଏ ନା, ଯେପରି ମନର ନୀରବତା ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦିଏ ନା, ବରଂ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ମୂଳଦୁଆ ପରି ଏହା ଏକ ଘନୀଭୂତ ଶକ୍ତି, ଯାହା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ। ଯେକୌଣସି ଆଘାତ ସେ ଯେତେ ହିଂସ୍ର ଦୀର୍ଘ ହେଉନା କାହିଁକି, ନିଜର ସ୍ଥିରତା ନ ହରାଇ ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରେ। ଆମର ଅଗ୍ରଗତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପ୍ରାଣସତ୍ତା ନିସ୍ତବ୍ଧତା ମଧ୍ୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ବି କରେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅଶେଷ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରୁ। ଯଦି କ୍ଳାନ୍ତି ଆସେ ତେବେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ କିଛି ଗୋଟାଏ ବାହ୍ୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ଆମେ ପଡିଯାଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କାମ କଲା ବେଳେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇପଡୁ। କ୍ଳାନ୍ତ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇପଡୁ, ଆପଣ ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ ଯୋଉ କାମ କରିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପରେ କ୍ଳାନ୍ତି ଦବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ଆପଣ କାମ କଲା ବେଳେ ସେଇ ଆନନ୍ଦଟାକୁ ଆପଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ଳାନ୍ତି ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ଆଗ୍ରହର ସହିତ, ନିଷ୍ଠାର ସହିତ, ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ସେ କାମଟି କରନ୍ତି,
ସେ ଘର ଓଳେଇବା ହଉ, ବହି ପଢିବା ହଉ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଫୁଲ ଧୂପ ନେଇକି ଅର୍ପଣ କରିବା ହେଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ, ଆନନ୍ଦର ସହିତ, ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ସେ କାମ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାଣସତ୍ତା ସହିତ ନିଜକୁ ଯୋଡି ଦେଇଥାଉ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମକୁ କେବେ ବି କ୍ଳାନ୍ତି ଆସିବନି, କେବେ ବି ଆସିବନି। କାମ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିବ, ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଲାଭ ହବ। ଆମେ ଆମର ନିଦ୍ରା ଓ ଖାଦ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ସ ହିଁ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଦ୍ରାର ପ୍ରକୃତି ବଦଳିଯିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ହିଁ ଖାଦ୍ୟ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସ୍ଫୀତ ଅନୁଭବ ବି ହୁଏ ନାହିଁ, କି ରୋଗ ବି ହୁଏ ନା। ଅନେକ ବିଚିତ୍ର ଶକ୍ତି, ଯାହାକୁ ଚମତ୍କାରିତା କୁହାଯାଏ, ସେ ସବୁ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାଣସତ୍ତାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଖକୁ ରୋଗ ଆସିବ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବା କଷ୍ଟ। ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ଅଛି ସବୁ, ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳିଯିବ। ଅନେକ ବିଚିତ୍ର ଶକ୍ତିକୁ ଆମ ପାଖରେ ଦେଖାଦବ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ଚମତ୍କାରିତା। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ପ୍ରଣାଳୀଗତ ଚମତ୍କାରିତା, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିବାନି। ସେ ସବୁ କେବଳ ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ। କେବଳ ଏତିକି କହିଲେ ହବ ଯେ ଜଣେ ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସ୍ପନ୍ଦନ କିଏ? ମନେ କରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଗୋଟେ କଣ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତା ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ନିସ୍ତରଙ୍ଗ ଜଳରାଶି ବା ପୋଖରୀ, ନିସ୍ତରଙ୍ଗ ପୋଖରୀ ଯୋଉଠି କିଛି ମାନେ ପାଣିଟା ଚହଲୁନି, କି ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଛୋଟିଆ ଟେକାଟେ ପକେଇଦେଲା, କଣ ହବ ନା ସେ ଚହଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଠିକ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ଯଦି କିଛି କିଛି କଥା ଭିତରେ ଚହଲି ଯାଉଛି, ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି, କ୍ଳାନ୍ତି ଆସିଯାଉଛି, ଅବସାଦ ଆସିଯାଉଛି, ତେବେ କଣ ହବ ନା ସେ ସବୁ ପ୍ରଣାଳୀଗତ ଚମତ୍କାର। କିନ୍ତୁ ସବୁ କଥା ଏଠାରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଗଲା, କେବଳ ଏତିକି କହିଲେ ହବ ଯେ ଜଣେ ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏଇ ସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଯିବ, ତାହା ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅନୁପସ୍ଥିତ, ଆନନ୍ଦର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଅନୁଭବ। ତେଣୁ ଆମ ପାଖକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆମ ପାଖରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି ଅର୍ଥ ଆମେ ସେଇ ସତ୍ତା, ପ୍ରାଣ ସତ୍ତା ସହିତ ନିଜକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିନି। ଯେତେବେଳେ ତା ସହିତ ଆମେ ସଂଯୁକ୍ତ ହବା, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ଜୀବନରେ ଦେଖାଦବ ନାହିଁ, ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅନୁପସ୍ଥିତି, ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେଇଯିବ। ଆଗରୁ ଯୋଉ କଥାଟା ଆମକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯାଉଥିଲା, ଏବେ ସେଇ କଥା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ନୈତିକ ଆଘାତ ପାଏ, ତେବେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଇଯାଏ, ସେ ସଂକୁଚିତ ହେଇଯାଏ, ତା ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଫୁଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ତାର ଯନ୍ତ୍ରଣା 10 ଗୁଣ ବଢିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାଧକ ଏଇ ନିସ୍ତବ୍ଧତା ହାସଲ କରିଥାଏ, ସେ ଦେଖେ ଯେ ଏ ଅବିଚଳତା ସବୁ ଆଘାତକୁ ଦୂର କରିଦଉଛି, କାରଣ ତାହା ଖୁବ ବିସ୍ତୃତ, କାରଣ ସେ ସଂକୁଚିତ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟେ ଚେତନା, ଯାହା ତାର ଶରୀରର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ଉଛୁଳି ପଡୁଛି। ଶାନ୍ତ ପ୍ରାଣସତ୍ତା, ନୀରବ ମାନସ ସତ୍ତା ପରି ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱଜନୀନ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯଦି କୌଣସି ଟିକି ଟିକି କଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, କିଏ କଣ ଖାଇଗଲା, କିଏ କଣ ନେଇଗଲା, ମତେ ସେଇ ସମ୍ମାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ମୋର ସମ୍ମାନ ହାନି ହେଇଗଲା, ଯଦି ଆମେ ଆରି ଭିତରେ ବୁଡି ରହିଥିବୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତାକୁ ଛୁଇଁନୁ କିମ୍ବା ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଯାଇନୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯୋଉ ଯୋଉ ପାଠଚକ୍ରକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ, କେବଳ ଶୁଣୁଛୁ ଏ କାନରେ, ବାହାର କରିଦଉଛୁ ଆର କାନରେ, ତାକୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁନୁ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଶହ ଶହ ପାଠଚକ୍ର ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ କଥାକୁ ଜୀବନରେ କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପାଠଚକ୍ରକୁ ଯିବା ହିଁ ବୃଥା, ମାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ପଢିବା ହିଁ ବୃଥା।
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ବୃଥା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତିକି ବି ଜାଣିଛେ ତାକୁ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଜୀବନରେ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବା ଆମ ଜୀବନ ବିକଶିତ ହବ। ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ତା ସହିତ ପରିଚୟ ପାଇବା। ଯାହା ଆମକୁ ଏବେ କଷ୍ଟ ଦଉଛି ତାହା ଆଉ କଷ୍ଟ ଦବନି, ତାହା ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦବ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜୀବନରୁ ପୁରାପୁରି ଅନୁପସ୍ଥିତି ହେଇଯିବ, ଆନନ୍ଦ ଜୀବନରେ ପୁରାପୁରି ସ୍ଥାୟୀ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ତେଣୁ ଯୋଗର ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ଚେତନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗକୁ, ଚାରି ପାଖକୁ, ତଳକୁ, ଉପରକୁ, ଶେଷରେ ଅସୀମ ଆଡକୁ ବିସ୍ତାରିତ ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯୋଗୀର ଚେତନା ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ ତାହା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରହେ ନା, ଏହା ଅସୀମ ଉଚ୍ଚତା, ଗଭୀରତା, ବିସ୍ତୃତି ମଧ୍ୟରେ ସେ ବାସ କରେ। ଏହାର ମୂଳ ହେଉଛି ଅସୀମ ଶୂନ୍ୟତା ବା ନୀରବତା। କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନତା, ଶକ୍ତି, ଆଲୋକ, ଜ୍ଞାନ, ଆନନ୍ଦ ସବୁ କିଛି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ସାମାନ୍ୟତମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଉନା କାହିଁକି ଆସିଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଆମର ସତ୍ତା ସଂକୁଚିତ ହେଇଯାଇଛି, ଚେତନାର ଅବକ୍ଷୟ ହେଇଯାଇଛି। କଣ ବୁଝିଲେ ତାହେଲେ ଏଥର? ତେଣୁ ଆମେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଅର୍ଥ ଆମର ସତ୍ତା ସଂକୁଚିତ ହେଇସାରିଛି, ଆମ ଚେତନା ଅବକ୍ଷୟ ହେଇସାରିଛି, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇସାରିଛି, ଆମ ଚେତନା ପ୍ରସାରିତ ହେଇପାରିନି, ଉଦାର ହେଇପାରିନି, ସମର୍ଥ ହେଇପାରିନି, ଯାହା ଫଳରେ ଆମକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଛୁଁଛି। ସତ୍ତାକୁ ଏପରି ବିସ୍ତୃତ କରିବା ଫଳରେ ଏକ ମହତ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଅବିଚଳତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରିବା। ଏହା କେବଳ ପାରମ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କର ସ୍ପଷ୍ଟତା ନିମନ୍ତେ, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ନିମନ୍ତେ, ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ତା ନୁହଁ, ଏହା ଆମର ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳି ଦଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ନୀରବ ରହିପାରିଲେ କିଛି ସମୟ ଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗାଳି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଆପଣା ଛାଏଁ ନିଜେ କଷ୍ଟ ପାଏ। କାହିଁକି ନା ସେ ଯାହା ଦଉଛି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାହା କତିକି ଫେରିଯିବ ତାକୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହବ। ଏ କଥାଟାକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଜାଣୁଛେ, ଶୁଣିଲେଣି, ମା ବି ଆମକୁ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କରିପାରୁଛୁ କି? ଆମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇଯାଉଛୁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମର ସବୁଆଡେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଛି। ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ବା ମାଙ୍କ ପଥରେ ଆସିବାର ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ପକେଇଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡକୁ ଜୀବନରେ କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣ ମାନେ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ହଉଛି ତାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଜଣେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳି ଦଉଛି, ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନକରି ଚୁପ୍ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ କେତେ ସମୟ ଗାଳି ଦବ ସେ ଲୋକଟି, ଆପଣା ଛାଏଁ ତା ପାଟି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସହିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି ତ? ସେତିକି ଆମେ ହରେଇ ବସୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଆମେ ଆମର ବାହ୍ୟସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବା, ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଆମର ସ୍ପନ୍ଦନ ସବୁ, ଆମର ଆଘାତ ସବୁ, ଆମର ଆନନ୍ଦ ସବୁ କ୍ଷୁଦ୍ର। ଆମେ ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ରତା ହେତୁ ହିଁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ନିରାପଦରେ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱଜନୀନ ପ୍ରାଣ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ସ୍ପନ୍ଦନ ମାନଙ୍କୁ ଓ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱଜନୀନ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବା। ଏଇ ସବୁ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଯେପରି ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱଜନୀନ ପ୍ରାଣ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ସ୍ପନ୍ଦନ ମାନଙ୍କୁ, ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱଜନୀନ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବା। ଏଇ ସବୁ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଯେପରି ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମତା, ଆନ୍ତର ଅବିଚଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ନହବା, ତେବେ ଏ ଶକ୍ତି ସବୁ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି। କେମିତି ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି? ଆମେ ତା ପ୍ରୟୋଗ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଟିକିଏ ନିଆଁ ଆମେ ତା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଉପକାର ପାଉ। କଣ ନା ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧନ କରୁ,
କିନ୍ତୁ ସେଇ ନିଆଁ ଟିକେ ବେହୁସାରୀ ହେଇଗଲେ ସବୁ ପୋଡି ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ସେମିତି ଆମେ ଯୋଉ ଚେତନା ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ସେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ। ଯଦି ତାର ଟିକେ ଭୁଲ ବାଟକୁ ସେ ବିସ୍ତାରି ଯାଏ ତେବେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଆମର ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଦିଏ। ଏହା କେବଳ ବିଶ୍ୱଗତ ପ୍ରାଣ ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମର ଚେତନାର ସମସ୍ତ ସ୍ତରରେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ବାସ୍ତବିକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ତଃପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଜଣେ ସାଧକ ଅତି ଚେତନାରେ, ମନରେ, ପ୍ରାଣରେ, ଏପରିକି ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଚେତନାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ସାଧକ ଅତି ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଉତ୍ଥିତ ହବ, ସେ ଦେଖିବ ଯେ ଆତ୍ମାର ଘନତା ମଧ୍ୟ ଖୁବ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ପ୍ରକୃତିରେ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ସେଇ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ଯାହା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ନିମ୍ନରେ, ଜଡରେ, ଜୀବନରେ, ମନରେ ଓ ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଯେତେବେଳେ ନିମ୍ନକୁ ଅବତରଣ କରିଛି ସେତେ ବେଶୀ ମଳିନ, ବିକୃତ ହେଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏହା ଅବତରଣ କରିଛି ତାହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହା ଖଣ୍ଡିତ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ କଣ କରୁ, ଆଡେ ଘର ପାଣି ମାନେ ପାଣି କପଡାରେ ପୋଛୁଥାଉ, ଘରଟା କେମିତି ପରିଷ୍କାର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗୋଡଟି ନିଜର ଅପରିଷ୍କାର ଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଯେତେ ଥର ପୋଛୁଥିବା ପୁଣି ସେ ଚିହ୍ନ ପଡି ରହୁଥିବ। କାହିଁକି ରହେ ନା ଆମ ଗୋଡଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆମେ ପରିଷ୍କାର କରିବା, ପରିଷ୍କାର କରୁଥିବା, ତାହେଲେ ଘରଟି ପୋଛିଲା ବେଳେ ଆମେ ଯେତେ ଥର ଗଲେ ବି ସେ କଣ ଯେମିତି ପରିଷ୍କାର ଥିବ ସେମିତି ରହିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଗ ନିଜକୁ ସଜାଡିବା ଦରକାର, ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ମୋର କୋଉ ମାନେ କଣ ଅଭାବ ରହିଛି ଯାହା ଫଳରେ ମୋ ଚେତନା ଏତେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭିତରକୁ ଖସି ପଡୁଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇଯାଉଛି, ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ରାଗି ଯାଉଛି, ମୋର ସବୁ କିଛି ଚାଲିଗଲା, ମୋର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ମୋ ଭିତରେ ଏଇଭଳିଆ ଭାବ ସବୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ତେଣୁ ସାଧକ ଯଦି ତାର ଓଜନିଆ ଘନତା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସି ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଦୃଢ ସ୍ପଷ୍ଟ ମୂଳଦୁଆ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତର ଗୁଡିକୁ ଡେଇଁ ଚାଲିଯାଏ, ତେବେ ତାହା ଗୋଟେ ବଏଲର ପରି ବିସ୍ତୃତ ହେଇଯାଇପାରେ। ଏହି ପ୍ରାଣିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଗୋଟେ ନୈତିକ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଜୈବିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି କହିବା ଯଥାର୍ଥ। ପ୍ରକୃତିରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଶାଳ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବି ରହିଛି ଯାହା ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ କରେ। ଆମେ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ରହିଥାଉ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେହିପରି ହେଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ବଦଳିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବା, ମାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ଆସିବ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା କଣ ନା ଗୋଟି ଗୋଟି ତୁମ୍ଭ ଦାନ ମୋ ଠାରେ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବହି ଆଣିବ ମୋ ସମୀପେ ଅପରୂପ ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ମୋ ପାଖକୁ ତୁମେ ଯାହା ପଠଉଛ ତାହା ମୋର ଦରକାର ଅଛି ବୋଲି ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇଛ, ଏଇ ଭାବ ମୋ ଭିତରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ସବୁ କିଛି ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆ ହେଇଥିବା ଦାନ ଭାବି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଦେଖିବେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦଉଥିଲା ତାହା ଆଉ କଷ୍ଟ ଦବନି, ଆନନ୍ଦ ଦବ, ଶାନ୍ତି ଦବ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରିବ, ଆପଣ ଚେତନାକୁ ଉଦାର କରିବ। ପରିଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାଣିକ ଅବିଚଳତା ହାସଲ କରିବା, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଏକ ପ୍ରକାର ଉଦାରତାର ଅନୁଭବ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଶକ୍ତିର, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିର, ଆନନ୍ଦର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଇ ସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯେ କେବଳ ଏକ ପ୍ରକାର ସଂକ୍ରାମକ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁ ତା ନୁହଁ, ଆମେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁ ଯାହା ସମସ୍ତ ଛାୟାକୁ ଅପସାରିତ କରେ। ଆମେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ସ୍ପନ୍ଦନ ଗୁଡିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ପରେ ହିଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ, ନୀରବ କରିଦେବାକୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହଉ। ଆମେ ଯଦି ଭଲ ଆଉ ଭେଲର ଭେଦ ଜାଣି ନ ପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କାହାକୁ ଛାଡିବା, କାହାକୁ ରଖିବା? କୋଉ ପ୍ରକାର ସ୍ପନ୍ଦନ ମୋ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅଗ୍ରଗତି କରେଇବ, କୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନ ମତେ ତାହା ତଳକୁ ଖସେଇ ଦବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ।
ମା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥିରତା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତିବାଚକ ଅବସ୍ଥା। ସେଠାରେ ଏପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଅବସ୍ଥିତ ଯାହା ଅଶାନ୍ତିର ବିପରୀତ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟାଶୀଳ ସଂକ୍ରାମକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶାନ୍ତି ଯାହା ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ଶାନ୍ତ କରେ, ଅବନମିତ କରେ, ସଜାଡ଼ି ଦିଏ, ତା ନିଜର ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରେ। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଆନନ୍ଦଟା ଆଉ ଶାନ୍ତି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେଇକିରି ରୁହେ। ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଥିଲା, ବେଳେ ବେଳେ ଅଚାନକ ଝଡ଼ ଆସିଯାଇ ସବୁ କିଛି ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଉଥିଲା। ସେହିପରି ସମୟରେ ଝରକା କବାଟ ସବୁକୁ ମୋଟା ବାଉଁଶ ବାଡ଼ିରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଦିନେ ରାତିରେ ଏପରି ଗୋଟାଏ ଝଡ଼ ଓ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଆସିଲା, ମା ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଝରକା ବନ୍ଦ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କୋଠରୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଟେବୁଲ ନିକଟରେ ବସି ଲେଖୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ସକାଳ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ଘଣ୍ଟା ଲେଖା ଲେଖିରେ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ ଓ 8 ଘଣ୍ଟା ଯୋଗ ପାଇଁ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ଝରକା ସବୁ ଖୋଲା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିନ୍ଦୁଏ ବି ବର୍ଷା ପାଣି ତାଙ୍କ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ଛିଟିକି ପଡିନଥିଲା। ମା କୁହନ୍ତି ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା ତାହା ଏତେ କଠିନ ଘନୀଭୂତ ଥିଲା ଯେ ସେଠାରେ ଝଡ଼ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲାନି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ରୁମରେ ବସିକିରି ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିଲେ ସେ ଝରକା କବାଟ ସବୁ ଖୋଲା ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦିନକର ଯୋଉ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ସବୁଆଡେ ଆଫେକ୍ଟେଡ କଲା ବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରୁମରେ ପବନ ଟିକେ ବି ନାହିଁ, ପାଣି ଟୋପାଏ ବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ଯୋଉ ଘନୀଭୂତ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଭେଦ କରି କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି କିଛି ବି କରିପାରୁନଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଆଉ ସ୍ଥିରତା କଣ କଣ କରିପାରେ, ଯୋଉ କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା, ଆନନ୍ଦ ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁଦିନ ସ୍ଥାୟୀ ହେଇ ରହିବ। କେତେବେଳେ ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବାହ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଯୋଉଠି ଫେଣ ସଦୃଶ ଢେଉ ଢେଉ ଖାଲି ସବୁ ଉଠୁଛି ତାକୁ ତା ତଳକୁ ଆମେ ଯିବା, ପ୍ରକୃତ ନୀରବ ପ୍ରାଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତା। ସେ ହିଁ ଆମକୁ ସେଇ ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ସଂଗତି ସବୁ କିଛି ଆମକୁ ସେଇଠୁ ମିଳିବ। ଆମ୍ଭେମାନେ ମନ ନୁହଁ, ଆମର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ମନ ଠାରୁ ବିଶାଳତର ଗୋଟାଏ ବିଶ୍ୱଜନୀନ ମନ ଠାରୁ ଆସିଥାଏ। ଆମେ କେବଳ ଗୋଟାଏ ପ୍ରାଣ ନୁହଁ, ଆମର ସମସ୍ତ ଅନୁଭବ, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଆମର ସମସ୍ତ ଆବେଗ ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରାଣ ଠାରୁ ବିଶାଳତର ଗୋଟାଏ ବିଶ୍ୱଜନୀନ ପ୍ରାଣ ଠାରୁ ହିଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ନୁହଁ, କାରଣ ଏହାର ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଜଡ଼ର ଉପାଦାନରେ ନିର୍ମିତ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମର ନିୟମ ଠାରୁ ବୃହତ୍ତର ଅନ୍ୟ କେତେକ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡେ। ତେବେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଏପରିକି କେଉଁ ଉପାଦାନ ରହୁଛି ଯାହା ଆମର ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ନୁହଁ, ପରିବାର ବା ପରମ୍ପରା ବି ନୁହଁ, ବିବାହ କି ଚାକିରି ନୁହଁ, ତାହା ବିଶ୍ୱଜନୀନ ପ୍ରକୃତିର ପରିସ୍ଥିତିର ଖେଳ ମଧ୍ୟ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡେ ସେତେବେଳେ ତାହା ହିଁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତର ଅନୁଭବ ଦିଏ। ପ୍ରକୃତିରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥାଏ ସେତେବେଳର ମୁଁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମୁଁ, କାରଣ ସେ ସମୟ ହିଁ ଆମର ସତ୍ୟର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ କୋଠା ଘରର ପରିକଳ୍ପନା ଆମ ଭିତରେ ରଖିଥିବା, ଆମ ମନ ଭିତରେ ରଖିଥିବା, ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଘରଟି ଆମର ଥିଲା ଆଗରୁ, ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଥିବ, ଛାଡି ପଡୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ତା ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ ନା। କାହିଁକି ନା ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଜିନିଷ, ମାନେ ଇଏ ଘର ଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଜବୁତ ଘରର ସ୍ୱପ୍ନ ଆମ ଭିତରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଇଏ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ବି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ ନା। ଠିକ ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ସେ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ସହିତ ସଂଯୋଗିତ ହେଇଥିବା, ଆମ ପ୍ରାଣ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ, ଆମ ମନ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ, ଏବେ ଯାହା ବାହ୍ୟ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଦଉଥିଲା ବା ଆନନ୍ଦ ଦଉଥିଲା ତାହା ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଥିଲା ବେଳେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦବନି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଠାରୁ ବୃହତ୍ତର ଜିନିଷର ପରିକଳ୍ପନା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଲେଇଛୁ।
जो फल ये प्राण कष्ट पाइले जंत्रणा पाइले आमको किसी फरक पड़े। तेणु ये अवस्था आसवाई आमको तो समय लगी पारे किंतु असंभव नुह। आम चेष्टा कले सबकि कर। तेणु ये जो आविष्कार आम जीवन हम ये आविष्कार पथरे आम चेतनार विभिन्न स्तर गुड़ी देखि सारी। यह देखीचु जे ये सब केन्द्र पश्चात चित शक्ति जीवंत ही रही आम सत्तार विभिन्न स्तर सहित संयुक्त हो। मानसिक नीरवता प्राण को शांत करिवार परिणाम चित शक्ति आम आबद्ध ही रही समस्त मानसिक प्राणिक कार्यकलाप अलग हो जाए। आम अनुभव करू जे शक्तिर चेतन प्रवाह आम सत्तार विभिन्न स्तर पश्चात रही प्रकृत प्राण सार तत्व किंतु यही चित शक्ति जनकर चेतन हेबा उचित। आम मध्यरे किए बा कौन सचेतन आमर केंद्र और प्रभु केउठारे आमर मानसिक प्राणिक शारीरिक क्रियाकलाप विश्वजनीन हेतुवा हेतु आमे कौन केवल गोटे विश्वातीत सत्तार खेलना मात्र। ये सत्य द्विविध किंतु आमे केवल खेलना गुड़िक ही गुड़िया निश्चय नुहु। अवश्य सेतेबेले जाए सम्मुखस्थ सत्ता को निजे बोली आमे धरि नौ सेतेबेले आमे खेलना व्यतीत आउ किछि हेई पारुना कारण ताहा खेलना। आम मानकर गोटाए व्यक्तिगत केन्द्र रही श्री अरविंद ताहाको कहउछन्ति चैत्य सत्ता बोली कहउछन्ति। गोटे विश्व जागतिक केन्द्र बा केन्द्रस्थ सत्ता मध्य रही पाहाच परे पाहाच अतिक्रम करी आमे सेई सत्ता को आविष्कार करि परिबा। आम सत्तार समस्त तरर प्रभु हेई परिबो। प्रारंभिक काल रे यही व्यक्तिगत केन्द्र चैत्य सत्ता को आविष्कार करने को चेष्टा करिबा याको अन्य माने आत्मा बोली कहन्ति। तेणु आम भितर जो प्रकृत पुरुष जी उपस्थित अछंती परम पुरुष बा तांकर जे प्रतिभू जो चैत्य सत्ता से चैत्य सत्ता को आविष्कार करिबा आ से चैत्य सत्ता आम जीवन सब किछि को परिचालित करिवो। सबु शांतिर उत्स सेठारे सबु आनंदर उत्स सेठारे सेठी जंत्रणा नहीं अंधार नहीं केवल आलोक। यही उपलब्धि को नहीं जदि आम जीवन बंचिया चेष्टा करिबा माँ आमको प्रति मुहूर्त आम साथी रही आमको सहयोग करिवे आमे मध्य से पथरे आगु चली परिबा। तेबे यही चैत्य केन्द्र को आविष्कार करिबा होची श्री अरविंदଙ୍କ जोगर मूल कथा। व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति जो चैत्य सत्ता को नहीं बंचु माने धारण करी से चैत्य सत्ता को नहीं जीवन बंचिया दरकार। तेबे जाई ये जोगर सार्थकता हबो। आमको जो आह्वान देइछंती माँ जे पृथ्वी एबे विराट परिवर्तन चाहूची सेही परिवर्तन तुम अंशीदार हब कि आर यू रेडी ये सो नो कहिबा आम विचार उपर निर्भर करे। तेबे आज तो समय हो जाइए आजिर ये आलोचना को आम ये रखा। वंदे मातरम।